آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں وزیر دفاع، وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر، چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور مسلح افواج کی تینوں شاخوں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے فوجی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرل لڑائی بند ہونے کے بعد آج شام متعلقہ طور طریقوں پر بات چیت کریں گے۔ ملک میں جو 32 ہوائی اڈے عارضی طور پر بند کیے گئے تھے وہ فوری طور پر کھول دیے گئے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بلوچستان میں ایک ساتھ 71 حملے کر کے بڑی کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے لڑائی ختم کرنے کے لیے ترکی میں روس کے صدر پوتن کے ساتھ بات چیت کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور وراٹ کوہلی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، دفاعی عملے کے سربراہ جنرل انل چوہان، مسلح افواج کی تینوں شاخوں کے سربراہان اور کئی سینئر عہدیداران میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے فوجی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی آج شام پاکستان کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں عہدیدار ان متعلقہ طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے جس کے نتیجے میں لڑائی روکنے کے معاملے پر اتفاق رائے کو استحکام مل سکے۔ لیفٹیننٹ جنرل گھائی نے کل شام آپریشن سندور کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے یہ بات بتائی۔ لیفٹیننٹ جنرل گھائی نے بتایا کہ آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا اور 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں اور اس کا منصوبہ تیار کرنے والوں کو سزا دینے کے واضح فوجی مقصد سے مرتب کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو بھی تہس نہس کرنا تھا۔ Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. آپریشن سندور سے فوجی اور غیر فوجی وسیلوں کے امتزاج کے ذریعے ملک کی فوجی اور کلیدی طاقت کی نمایاں عکاسی ہوئی ہے۔ اس کثیر رخی کارروائی کے ذریعے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تہس نہس کیا گیا، پاکستانی جارحیت پر لگام لگائی گئی اور دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کو مزید تقویت ملی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھارت نے اپنی متوازن جوابی کارروائی کے ذریعے پاکستان کے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا ہے۔ آپریشن سندور کے تحت درستگی اور پیشہ ورانہ فوجی کارروائی سے بھارت نے پاکستان میں کئی دہشت گردانہ اور فوجی ٹھکانوں کو تہس نہس کیا اور 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات کو بھارت نے جو جوابی فوجی کارروائی کی اس سے اس طرح کا پہلا واقعہ پیش آیا کہ جب ایک ملک نے ایٹمی طاقت والے دوسرے ملک کے فضائیہ کے کیمپوں کو نقصان پہنچایا۔ 3 گھنٹے کے اندر ہی نور خان، رفیقی، مرید، سیالکوٹ اور جیکب آباد سمیت فضائیہ کے 13 اڈوں پر حملہ کیا گیا۔ بھارت نے معاشی اور سفارتی اعتبار سے پاکستان کو کامیابی کے ساتھ الگ تھلگ کر دیا۔ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل کرنے، بھارت میں رہنے والے سبھی پاکستانی شہریوں کے ویزا منسوخ کرنے اور پاکستانی فنکاروں پر مکمل پابندی عائد کرنے جیسے اقدامات سے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کے بھارت کے موقف کو مزید تقویت ملی ہے۔ دلی سے پلوی پرمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ بھارت نے آپریشن سندور کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پوری دنیا کو ایک فیصلہ کن پیغام دیا ہے۔ آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی خاطر 20 ملکوں کے رہنماؤں سے براہ راست رابطہ قائم کیا۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور کئی اسلامی ملکوں سمیت ان سبھی ملکوں نے بھارت کے موقف کے تئیں اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ جناب پاترا نے کہا کہ پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد جناب مودی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بھارت 26 افراد کی موت کا بدلہ لے گا۔ प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और सबसे बड़ी बात है तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। जनाब पात्रा ने मजीद कहा कि भारतीय फौज ने इस कार्रवाई के जरिए बेमिसाल दिलेरी और शुजात का मुजाहरा किया और मुल्क के हर शहरी ने भारतीय फौज, फजाइया और बहरिया का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को यकीनी बनाया। जनाब संबित पात्रा ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। एक लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना ये लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना, और अंतिम लक्ष्य था जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि पहली मर्तबा भारत ने पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कार्रवाई की है, जिसे मुल्क का मरकज माना जाता है। इस तरह दहशत गर्दों और उनके कैंपों का सफाया कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फौजी और गैर फौजी दोनों तरीकों पर मुश्तमिल है। गैर फौजी हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर दरियाए सिंध से मुताल्लिक 1960 के आबी समझौते को मुअत्तर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह वायदा पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसकी 80% ज़राअत का इन्हिसार आबी वसाइल पर है। भारतीय फौज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और बैन-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल दीगर इलाकों में कल रात सूरत हाल बड़ी हद तक पुरअमन रही। फौज ने कहा है कि किसी भी वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। इस तरह हालिया दिनों में ऐसी पहली रात है जो पुरसुकून रही। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सिविल परवाजों के लिए मुल्क में जो 32 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद किए गए थे वो फौरी तौर पर खोल दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के तनाजुर में ऐसा किया गया है। इससे कबल इन 32 हवाई अड्डों को सिविल परवाजों के लिए इस महीने की 15 तारीख तक बंद रखे जाने का ऐलान किया गया था। एक बयान में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुसाफिरों को सलाह दी है कि वो एयरलाइंस से परवाज़ों की ताज़ा जानकारी सीधे हासिल करें और मुतल्लिक़ा एयरलाइंस की वेबसाइट से ताज़ा मालूमात पर नज़र रखें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान में 51 से ज़्यादा मकामात पर एक साथ 71 हमले करके बड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कबूल की है। एक बयान में ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान में न सिर्फ आलमी दहशतगर्दों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दाइश जैसे खतरनाक दहशतगर्द ग्रुपों को सरकार की सरपरस्ती में शह दिए जाने का मरकज भी है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि तशद्दुद की मौजूदा लहर खित्ते में तवील अरसे तक चलने वाली तहरीक आज़ादी में से एक है, जिससे कई दहाइयों से जारी इंतशार, महरूमी और खुदमुख्तारी की मांग की अक्कासी होती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्की में रूस के अपने हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तनाज़ा के खात्मे के लिए बातचीत करने पर आमादगी जाहिर की है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जंग के खात्मे के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार 14 साल के सफर के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट के मौजूदा दौर के एक अजीम खिलाड़ी विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों के साथ इस खबर को शेयर किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वजीर दिफा, वजीर खारजा, कौमी सलामती के मुशीर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों के सरबराहों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल लड़ाई बंद होने के बाद आज शाम मुतल्लिक़ा तौर तरीक़ों पर बातचीत करेंगे। मुल्क में जो 32 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद किए गए थे वो फौरी तौर पर खोल दिए गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान में एक साथ 71 हमले करके बड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की है। और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।